صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من دارالي أوصاك من دارالي أوصاك محمدية توجهت إلى الله سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل فيه مشكورا مشكورا وفعل فيه معمودا وأن يكتب عملي في العمل المقبول توجهات الخالصة والصلة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمرة فتعوض على باب عزته تهامن الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك أشرف الوسائل لديك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة على بالأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم أمدادك في عبادك وساكك إرشادك لآل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين بوقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أسماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين توجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظهر وعم ببركاته وشريف بجهاته أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وادم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا وصورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصرنا على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا في الحرز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين
وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. أرسلناك شاهدا ومبشرا
وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Untuk acara selanjutnya Mau'izah Hasanah yang insya Allah akan disampaikan oleh Guru Haji Hamzani yang hajat. Tapi sebelum beliau menyampaikan mau'izahnya, ulun menyampaikan ribuan terima kasih kepada Pian Sebrataan, khususnya kepada habaib dan juga para guru-guru yang sudah berkenan hadir ke tempat ini. Walaupun orangnya enggak seperti biasanya karena terimbai, di lokasi sana ada juga maulid, tapi tetap insya Allah majelis ini penuh dengan berkah. Dan juga saya sampaikan kepada seluruh teman-teman yang membantu terlaksananya acara ini, baik dari keuangan atau tenaga ataupun apapun, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada koki dunia akhirat Haji Sairin dan Amang Ali dan yang ada di belakang Sidin, jazakumullah khair. Semuanya insya Allah tidak akan sia-sia. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apa yang kita keluarkan dari sesuatu, baik itu dari uang atau tenaga, semuanya pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada zahirnya Pian Berataan membantu majelis ini, tapi pada hakikatnya Pian adalah membantu Rasul, membantu untuk memperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama kita dengar mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Guru Haji Hamzani. Kepada beliau dipersilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahman. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah au kama qala. Terima kasih kepada sahibul bait yang memberikan waktu, kesempatan serta memberikan kehormatan yang luar biasa terhadap diri pribadi ulun malam ini, diminta untuk memberikan tausiah. Padahal bipai malam ini tapaling. Mestinya bubuhan pian-pian habaib tu nang memberikan nasihat kepada kami orang awam, orang jaba ini. Ini malam ini lucu bin ganjil. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib yang berhadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau-beliau serta mensihatkan badan umur mereka serta meluaskan rezeki yang halal lagi berberkat. Mudah-mudahan beliau kiranya tidak bosan bertempat tinggal di kampung halaman kita ini. Semoga mereka membawa keberkahan di kampung halaman kita ini. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, sebelum ulun menyampaikan sedikit apa yang dimintakan oleh Habib Ali tadi, ulun padahkan badahulu, ulun kira-kira 10 menit saja insyaallah, asa mengabulakan saja tuh aja. Jadi bipa kita setumat aja lah. Apalagi pian ni mangentukkan dana. Nabi Adam alaihi salam kenapa jadi masuk surga hidup-hidup? Karena di dalam jasad Nabi Adam ada mengandung nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh kenapa jadi diselamatkan oleh Allah daripada banjir dan tupan besar-besaran? Karena di badan beliau ada mengandung nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim kenapa jadi diselamatkan Tuhan daripada kubaran api yang luar biasa oleh Raja Namrus? Karena di badan beliau ada mengandung nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulunya memang Nabi Ibrahim alaihi salam itu sangat takut dengan api. Lalu Tuhan mauji kepada Nabi Ibrahim, dimasukkan Tuhan dengan perantaraan Raja Namrus ke dalam api supaya Nabi Ibrahim yakin bahwasanya api itu tidak memberi mudarat dan tidak memberi bakas. Sebab bagaimanapun tidak memberi bakas, yang memberi bakas hanya Allah Subhanahu wa taala. Api lading kita saksikan dan kita melihat, kita tatakakan ke daging, pagat daging, kita jangan tertipu, kita jangan berubah keyakinan bahwasanya yang memutuskan daging itu bukan lading tetapi Allah Subhanahu wa taala. Manakala Raja Namrus melihat kehebatan mukjizat Nabi Ibrahim, kada apa-apa dibuat atau dibakar ke dalam api. Akhirnya Raja Namrus mengusir Nabi Ibrahim alaihissalam, kada diberiakan lagi bagana di kampung situ. Ujar Raja Namrus, kaina marusak keyakinan kami nang ada nang ini. Akhirnya Nabi Ibrahim lari menuju kampung Hauran bersama Nabi Lut dan seorang bini-bini yang bernama Siti Sarah. Akhirnya sampai ke kampung Hauran, Siti Sarah tadi beriman dengan Nabi Ibrahim, lalu dikawini oleh Nabi Ibrahim alaihissalam seorang perempuan yang bernama Siti Sarah tadi.
Akhirnya Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanan untuk menuju negeri Mesir. Jadi ujar orang manui Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, kamu menuju negeri Mesir itu ada melalui penjagaan raja yang zalim. Apabila di sana melalui jagaan itu, apabila ikam membawa bini-bini yang bunga serupa, pasti ditinggalnya, ditangkapnya, dirampasnya, diambilnya menjadi bininya. Sedangkan Siti Sarah di waktu itu orangnya sangat bungas, sangat cantik. Sesampainya ke jagaan raja nang zalim, lalu disinggahkan Nabi Ibrahim dan istri Sidin. Sebelum lewat jagaan itu, bini Nabi Ibrahim yang bernama Siti Sarah tadi dibuat oleh Nabi Ibrahim ke dalam pati, agar supaya raja ini jangan sampai tahu bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam membawa bini-bini yang bunga serupa. Sesampainya ke tempat jagaan itu, lalu ditanya oleh penjaga raja tadi, wahai Ibrahim, apa yang di dalam pati ini? Akhirnya dibongkar pati itu, ternyata isinya adalah bini-bini yang sangat bungas rupanya. Ditanya oleh penjaga, wahai Ibrahim, siapa ini? Jawab Nabi Ibrahim, hadihi ukhti, ini adalah saudaraku. Maksudnya saudara seagama, bukan saudara kandung. Ditangkap oleh raja dan dibawa oleh raja ke istana. Manakala raja hendak berbuat jahat lawan Siti Sarah bini Nabi Ibrahim, di waktu itu kada kawa bagarak lagi tangan raja, ini kada kawa apa-apa kipa. Hendak menggatuk menyantuh Siti Sarah, kada bisa apa-apa. Lalu berkata raja, wahai seorang perempuan, ahli sihir lah laki kam di sana itu nang di bawah tunah. Jadi dijawab oleh Siti Sarah, wahai raja, suami ulun itu bukan ahli sihir, tetapi dia adalah seorang nabi daripada nabinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu ingin sembuh tanganmu daripada kipa ini, bertaubatlah kepada Tuhan. Semoga Tuhan menyembuhkan kedua tanganmu ini. Akhirnya raja bertaubat, ampih kawa bagarak tangan. Melihat iwak bepanggang, saling cantikan pulang, hendak pulang menggatuk. Pahamlah iwak bepanggang. Hendak pulang menggatuk, melihat nih saling bungasan, hancoy dioy. Menggatuk pulang sekali nang kedua hendak menggatuk tangan lawan batis-batisnya kada bisa bagarak. Kira-kira cukup Habib. 3 menit lagi. Lanjut. Apa yang lanjut? Sekalinya nang kedua nang ini tangan lawan batis-batisnya kedua bagarak. Lalu ujar Nabi Ibrahim, wahai Sarah, dasar hibat sihir laki kamlah. Dijawab lagi oleh Siti Sarah, lakiku wahai raja bukan sihir tetapi adalah seorang nabi daripada nabinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu ingin sembuh silahkan bertaubat seperti pertama kali tadi. Bertaubat pulang raja, sembuh daripada kipa kada kau bagarak tangan lawan batis, sembuh kedua-duanya. Melihat pulang lawan Siti Sarah dibungas kada tahan pulang, hendak menggatuk pulang, habis sebukuan awak kada bagawa bagarak apa-apa. Ini lamun nang ketiga ni mau ulangi mati deh lagi. Tadi tangan, kedua tangan lawan batisnya, nang ketiga sebukuan awak, nang ketiga, nang keempat bang jion lagi. Kadanya layar aja gini jionnya. Nang ketiga nak menggatuk, akhirnya seluruh badan kada koba apa-apa. Nah, nang ini raja ini hanya bertaubat sebujurannya, menyerahkan kepada Nabi Ibrahim bini Sidin Siti Sarah tadi. Lalu lantaran raja ini menyakiti lawan hati Nabi Ibrahim, kan sakit hati kalau dibawa bini nih ke dalam istana untuk dibujuk, dirayu, untuk
diperkosa. Namun Tuhan membukakan hijab kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memandang haja kepada bini Sidin, kada kawa diapa-apai oleh raja. Lalu untuk menghibur Nabi Ibrahim, raja Mesir, raja nang di tengah jalan tadi, memberi hadiah seorang bini-bini yang disebut digelar Siti Hajar. Siti Hajar inilah yang menurunkan Rasulullah dengan perantaraan Nabi Ismail. Jadi syukur alhamdulillah kita menjadi umat yang paling mulia, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi-nabi yang dahulu, Nabi Adamnya, Nabi Musa, Nabi Isanya menginginkan agar mereka menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka rela melepas jabatan nabi dan rasul asalkan menjadi umat Nabi Muhammad. Namun Tuhan kadang mengabulkan hajat para nabi-nabi itu. Tetapi kita tanpa ada permohonan lebih dahulu, syukur alhamdulillah menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang luar biasa, anugerah yang luar biasa diberikan Tuhan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mari kita sedikit mengemukakan manakibnya Imam Ghazali. Ini sering ulun sampaikan di mana-mana rajin. Abu Hasan As-Sadzali pernah suatu malam bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di waktu itu di higanya Nabi ini ada sahabat yang 4, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Dan di depannya Rasulullah ada Nabi Musa, ada Nabi Isa di waktu itu. Di dalam mimpi yang diperlihatkan oleh Allah kepada Abu Hasan As-Sadzili tadi. Dan di samping sahabat yang 4 ada dilihat oleh Abu Hasan As-Sadzili seorang pemuda yang sangat anum umurnya. Lain daripada Nabi Musa dan Nabi Isa tadi. Di waktu itu Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, yang di samping kamu 4 orang ni," ujar Nabi Musa, "aku kenal Muhammad ay, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Yang di sampingku ini ada Nabi Isa. Cuma 1 yang di samping kamu itu wahai Muhammad, orangnya yang sangat muda ini aku belum kenal. Siapa nang ini? Orangnya anum benar. Ada di higa Rasulullah." Jadi Sayyidina Nabi Musa bertakun lawan Nabi kita, "Siapa wahai Muhammad seorang pemuda yang sangat anum benar umurnya nang ini?" Di waktu itu si pemuda yang ditanyakan oleh Nabi Musa kepada Nabi kita tadi minta izin lawan Rasulullah. "Wahai Rasulullah," katanya pemuda nang Nabi Musa ingin tahu siapa orang ini. Jadi si pemuda, "Wahai Rasulullah, boleh ulun minta izin lawan pian. Bolehlah ulun aja nang menjawabakannya pertanyaan Nabi Musa tadi." Jadi ujar Rasulullah, "Silahkan wahai anak muda, kalau ikam nak menjawabkan." Padahal Nabi Musa bertakun tuh lawan Nabi Muhammad, siapa pemuda ini. Lalu si pemuda ini minta izin lawan Rasulullah hendak menanyakan pertanyaan Nabi Musa. Jadi ujar si pemuda tadi, "Ulun wahai Nabi Musa, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali."
Iya nama Imam Ghazali. Jaka bahasa kita ngaran ulun wahai galar ulun kunyah ulun di dalam bahasa nahu tuh nah. Tapi galar lah ujar bahasa kita. Galar ulun Abu Hamid. Sebab Sidin ada punya anak yang bernama Hamid. Galar ulun Abu Hamid. Nama ulun wahai Nabi Musa Muhammad. Abah ulun Muhammad, kai ulun Muhammad. Jadi dijawab lagi oleh Nabi Musa, wahai anak muda, ikam terlalu lancar bepandir, terlalu lancang bepandir. Lamun pian mamadahakan ulun talalu lancang bepandir di hadapan Nabi Muhammad dan di hadapan pian nabi-nabi, ulun banyak-banyak minta ampun lawan pian. Kan tadi wahai anak muda, aku betakun hanya siapa ngaran si pemuda yang di samping engkau ni wahai Nabi Muhammad. Aku betakun ngaran aja lawan ikam. Ikam memadahkan galar ulun Abu Hamid, nama ulun Muhammad, abah ulun Muhammad, kai ulun Muhammad, ulun hanya aku betakun hanya ngaran ikam aja. Ikam empat menjawab galar ngaran ikam, ngaran abah ikam, ngarain kai ikam. Empat ikam menjawab, aku betakun sebuting aja, ngaran aja. Inggih wahai Nabi Musa, ulun banyak-banyak minta ampun lawan pian. Cuma boleh ka wahai Nabi Musa, ulun betakun jua lawan pian. Silahkan ujar Nabi Musa. Di waktu Tuhan betakun lawan pian. Di waktu Tuhan betakun lawan pian tuh di waktu itu pian memegang sebuah tungkat. Ujar Tuhan, batakun lawan pian wahai Nabi Musa, wa matil kabiyaminika ya Musa. Apa yang di tangan kanan kamu itu wahai Nabi Musa? Setelah itu pian menjawab, tilka asaya. Ini wahai Tuhan tungkat ulun. Atawakka'u bihi, ulun gasan batungkat untuk menguatkan berjalan. Wa ahussu biha ghanami, dan tungkat ini keperluan ulun gasan memburu binatang. Apabila hendak mengumpulkan binatang lawan tungkat mahalau memburu. Waliya ma'aribu ukhra, dan lagi tungkat ulun ini ada beberapa keperluan lain lagi. Seperti di dalam musafir perjalanan untuk menggantung baju kan tongkat tuh mau dibalengkok kalau di pingkutannya tuh nah. Jadi apabila sidin di dalam perjalanan tajak sidin menggantung baju gasen sidin ambil air udu dan gasen menggantung sangu. Misalnya bisa juga kantungan kah bakul kah. Bakul tuh bahasa Indonesianya apa yuk? Bakul. Ngalih mandi bubuhan akhirat bibai. Ada tahu di bahasa Indonesia. Nah berapa pian wahai Nabi Musa menjawab lawan Tuhan. Padahal Tuhan hanya bertanya apa yang di tangan kanan kamu itu wahai Nabi Musa. Pian menjawab ini tungkat ulun. Ini ulun gasan memburu binatang. Ulun gasan menguatakan berjalan, memegang tungkat, dan beberapa keperluan lain lagi. 4 kalau pian ulun menuruti pian. Wah, hebat juga anak muda ini ujar Nabi Musa. Mencangkuk ampunku juga. Aku menjawab 4 padahalnya 4. Ulun kada lebih. Pian menjawab pertanyaan Tuhan 4, ulun pun 4 juga. Imbah itu lalu Rasulullah bertakun lawan Nabi Musa. Wahai Musa, ikam adalah beisi umat nang sehebat ini, nang sehebat pemuda ini. Kadada wahai Nabi Muhammad, aku kadada beisi umat nang ka ini hebatnya anumnya, ka ini hebatnya alimnya. Dada aku beisi hebat pada umat ikam wahai
Jadi kita jadi umat Nabi Muhammad, Nabi Musa sendiri memuji umat tikam Muhammad teh harat-harat benar. Kita tanpa meminta apa-apa lawan Tuhan, dianugerahi Tuhan nikmat yang luar biasa jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa aja meminta kada diberi Tuhan. Satu, kita syukur alhamdulillah. Kedua, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kampung halaman kita ini alhamdulillah mau zuriat Rasulullah itu mau bertempat tinggal. Sebab mereka zuriat Rasulullah hum amanul ardi pada kiri. Mereka adalah sebagai keamanan di permukaan bumi ini daripada bala dan musibah. Seandainya kadada para habaib di kampung halaman kita, mungkin besar-besar Tuhan menurunkan bala. Tapi karena ada para habaib, alhamdulillah ada juga tu nang menangkal bala dan musibah turun ke permukaan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nujum amanun li ahli sama wa ahlu baiti amanun li ahli al-ardi. Bintang sebagai keamanan bagi penduduk langit. Ahli baitku, zuriatku menjadi keamanan bagi penduduk bumi. Di dalam Quran Tuhan ada berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba wa may yaqtarib hasanatan. Atas menyampaikan karasulan agama nang ini lawan ikam wahai umat, cuma satu nang ku minta, illal mawaddata fil qurba, kecuali sayangi cintailah kerabatku. Tuh aja, sayangi cintai kerabatna. Paham nggak kalau bahasa mencintai itu bukannya sekadar cium tangan. Kadangnya itu bang. Lalu ayat berikutnya sambungannya wa may yaqtarib hasanatan, barang siapa mengerjakan satu kebaikan. Menurut pendapat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas, dimaksud hasanatan di sini adalah kerabat Nabi. Barang siapa berbuat baik lawan kerabat Nabi, nazid lahu piha husna, kami tambahi ujar Tuhan kebaikan dari 10 gandaan sampai 700 sampai tiada batasnya. Artinya orang berbuat baik kepada zuriat Rasulullah atau kepada para habaib dari 10 sampai 700 bahkan sampai kadada batasnya balasan Tuhan. Itu menurut pentafsiran Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di dalam hadis lain lagi Rasulullah bersabda, "Addibu auladakum ala salasi khisalin." Didiklah anak-anak kamu atas 3 perkara. Pertama, hubba nabiyikum, cinta kepada nabi kamu. Bukti kita cinta lawan nabi kita, ia memperingati Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedua, wa hubba ahli baitihi, dan mencintai keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, cinta membaca Al-Qur'an. Di dalam qasidah yang tersebut di dalam Maulid Ad-Dibai, ahlu baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi paddakiri. Ahli baitnya Rasulullah, mereka itu orang yang suci. Maksud suci ini adalah suci daripada kemusyrikan. Kadada maksudnya zuriatnya Rasulullah tuh
nang mamagang agama lain pada agama Islam. Kita mencintai zuriat Rasulullah bukan keuntungannya untuk para habaib itu ada. Kalau pun kita mencintai zuriatnya Rasulullah bukan keuntungannya untuk para habaib kada, tapi untuk kita sendiri. Ulun pernah dari dulu di sebuah kitab ditulisakan oleh almarhum guru kita di Martapura, guru sekumpul di luar mudiki daripada neraka. Jadi salah satu cara atau jalan supaya jangan masuk neraka, cintailah para habaib. Ulun padahkan non pian, ulun bukan sponsornya Habib Ali kada. Kalau pang Habib Ali bapasan lawan ulun, tolong guru sampaikan masalah kelebihan kemuliaan para habaib kadada tuh. Ulun menyampaikan supaya pian tahu itu aja, habis kewajiban ulun. Lamun ulun kada menyampaikan karena di akhirat ujar Tuhan kenapa atau ujar Rasulullah kenapa ikam kada sampaikan kelebihan keutamaan zuriatku, napa ulun jawab? Sehingga masyarakat kada tahu. Nang disuruh kita wajib mencintai zuriatnya Rasulullah itu bukan sunat, wajib hukumnya. Apabila kita kada mencintai hukumnya berdosa. Jadi kemanfaatan kita mencintai para habaib itu adalah untuk kita sendiri, salah satu jalan agar kita jangan masuk neraka. Jadi para habaib itu mereka itu ada jaminan. Napa yuk kada masuk neraka? Apabila ada jaminan kada masuk neraka berarti masuk napa? Kada ada bang. Zuriat Rasulullah itu dijamin masuk surga, kada ada bang bunyinya hadis kayak itu, cuma pahamannya aja. Apabila kada masuk neraka pasti masuk surga. Sebab di akhirat itu dua aja pilihan, lamunnya kada surga neraka, munnya kada neraka kadada neraka, kadada surga, kadada nangka itu. Kalau pang masuk neraka kada, masuk surga kadada nangka itu. Ancaman bagi orang yang kelebihan dulu. Kelebihan orang yang mencintai zuriatnya Rasulullah. Apa bunyinya? Hadis ini satu keringkasan, bunyi hadis ini panjang. Lalu diringkasakan oleh Imam Fakhrul Razi. Man mata ala hubbi ahli Muhammadin mata syahidan. Barang siapa mati dalam keadaan cinta kepada zuriatnya Rasulullah, orang tu mati sama lawan mati syahid. Kenapa? Orang mati syahid lapas daripada siksa kubur. Kayak itu juga orang cinta kepada para habaib, mati dalam keadaan mati syahid. Wa man mata ala hubbi ali Muhammadin mata maghfuran. Barang siapa mati dalam keadaan cinta kepada keluarga Rasulullah, mati dalam keadaan diampuni dosa-dosanya. Wa man mata ala hubbi ali Muhammadin, barang siapa mati dalam keadaan cinta kepada zuriatnya Rasulullah, mata taiban, matinya dalam keadaan bertaubat. Ala wa man mata ala hubbi ali Muhammadin mata mu'minan, barang siapa mati dalam keadaan cinta kepada zuriatnya Rasulullah, mati dalam keadaan beriman. Panjang hadisnya. Sebaliknya, wa man mata ala bugdi ali Muhammadin jaa yaumal qiyamah maktuban baina ainaihi aisun min rahmatillah. Barang siapa mati dalam keadaan membenci kepada zuriatnya Rasulullah, datang nanti hari kiamat di antara dua matanya ada
tertulis inilah orang yang putus dari rahmat Allah. Lamun putus dari rahmat Tuhan, di antara rahmat Tuhan adalah surga. Kita masuk surga bukan dengan amal ibadah kita, tetapi kita masuk surga dengan rahmat Allah. Tapi orang nang benci lawan zuriat Rasulullah sampai kamatinya kada bertaubat, orang itu putus dari rahmat Allah. Wa man mata ala bugdi ali Muhammadin mata kafiran. Barang siapa mati dalam keadaan membenci kepada zuriatnya Rasulullah, matinya akhirnya karena mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kiranya sampai di sini ulun mengabulkan hajat sahibul bait Habib Ali. Sebelum ulun sudahi, ulun bipai banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridha lawan pian, dan juga kepada para habaib-habaib yang lainnya. Maklumlah lantaran hajat pian mendesak benar lawan ulun, jadi ulun mengabulkan hajat pian ala kadarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita amalkan ilmu yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul kembali insyaallah tahun depan di tempat ini dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan cinta yang lebih baik kepada Nabi Muhammad daripada sekarang. Amin Allahumma amin. Kemudian doa penutup kita minta kepada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Faqih, kepada beliau. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bi barakati hadzal majlisil azim anta taftah lana bi kulli khair wa anta tafaddal alaina bi rahmatik wa anta ighfir lana wa taghfir jami'i ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anta qdi duyunana wa tuslih wa la tuballigh biha amalana wa taqabbal biha tawbatana wansurna ala aduwina wa aduwika wa qawi lana bi ridaka wa ahmina bi himayatika fid din wa dunya al akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Fadlu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya Karim.